नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। हितेश को कोलाग्रत करी मुक्ति कहला, सांग तो साहाଯ୍य भूली पारिबी नाही रे। हौ हौ मन रखी था, समय आसिले कड़ागंडा करी हिसाब करी नेबी। भाउज कौन मन रहिला तो भितर थाई हसुथिला नीता। आग आम घरर लक्ष्मी को भल करी दियो, व्यस्त हुअनी भाउज। देखिब काली सकाळु को इति संपूर्ण सुस्थ हो जाइथिबो। पुअरे तो तुंड सुतुंड हो, मो बोहू को भल करी दे। आउ मो पुओ को टिके कौन औषध लिखिदेलु। माउसी तुम पुओ बोहू दुई जनक पई लिखिदेबी, हेले तुम पुओ आजी विजय लाभ करी बोहू को घर को आनीची। खुशी हेबा बदल रे तुमे कांदुछ काहेकि। दुई हातरे पुओ बोहूक मुंड आउसी दे लुगा कानी रे मुह पोछुथिले निरुपमा। केमिति एते सहजरे ताकू छाड़ी देबो कहूच। मते से मेचड़ मल कहूची, एठू निज इज्जत जाकी चली जा। काटी दिया से पिउसी घर। बुढ़ा बुढ़ी दुईटा जाक जाई कन्यादान करी आसिले। देखुछ एते साहस सेमानकर। काटी दियो बंधु, आजी ठारू ता घर को जिबा आसिया सबु बंद कर। क्रोधरे उछुलुथिला रीना। आहत नागुणी भली फँ फँ फणा टेकी नाच करुथुला। नीरव थिला अजित। ओहो छातीटा आज भारी हल्का लगुला। अनेक दिनर जमा होइथिबा बहल कोह जेमिति धुआं भली उपरकू उठी जाइतिला। विनोदिनी देवी किछि ठौरई पारु नथिले। एते दिन परे रीना आज चंडीवेश धारण करी पूर्ण उंकार करुछि। कौन होइछि? कैलाश मीना काहार कन्यादान कले? आउ मलय ताकू कोउठी कौन कहिला? हेले मलय तो से दिनु ज्योति सांगरे जाइछंती। आखिरु तांकर अमानिया लुहगुड़ा बोही आसुथुला। केते आउ कांदिबे? जीवन थिबा जाए ए अंधार घर को निजर साथी करि नेइछंती। बाकी जीवन एई घर भितरे स्वामी को स्मृति को जाबुड़ी धरी काटिदेबे। झियो गला जे गला, कुआडे गला तार ठिकणा नाही। लागुछि पुओटा भी बेले बेले अनुतापर निआरे आउटी होउछि। आग भली आउ राग करुनी आजी। रीना नथिया बेले आसी भल मंद बुझी जाउछि। हेले एते दिन परे रीनार ए बेश किछि अलगा सुचाउछि। बुढ़ी तो मानसिक पूर्ण हलाले बुढ़ी। शेषकू झील तोर अजाति गला। देखुनु एते कथा कहला परे पुओ केमिति तोर खुंटटा भलिया बसी रही। तोर जो सोगेई तोर नणद खंडिक मीना बा जहाकू मुंडरे बसेई थाउ सेई तो झुअर कन्यादान कला लो। राति पाहिले झुओ लुगा काचुणी नामरे परिचित हेब। घर घर बुली लुगा आदाय करिबो। कौन एथर खुशी तो? हेले पुओ जेतेबेले खुशी माँ खुशी तो कहले ना सरे। मुई खाली अजथारे जहा बाड़े पिटी होउछि। रीना राउ राउ आज जेमिति हृदय अफुरंत खुशी भरी देउथुला। अनेक दिन परे देहरे जीवन पशिला। लागिला जेमिति अंधकार घोटी रहिथिबा पृथ्वी पृष्ठरे एई एबे एबे सूर्य उदय होउछि। हाँ दुखर रातिटा सतरे पाही आसीछि। आजी एते दिन परे रीनार काल तुंडा कंठरू शुभ खबर टिकक पाई अंतरटा खुशी बाली हो जाउछि। मालो एते दिन रे तुम डाक शुणीछु। ओ झील को फेरई दे तोर टेक रखिचुलो माँ। मेदिनी दुलुकई चलिले भी घर कंपेई चिलेले भी आजी माँ संपूर्ण नीरव। किंतु काहेकि? रीना बोधे थकी जाइतिला, तेणु धीरे धीरे ता बैटरीटा सरी आसिला। तेणु से चुप हो गला। हेले एते जल्दी विष झरिबा बंद हेब नाही। भितरे भितरे से फंदी फिकर योजना लागिथिला। कांथ को आउजी बसी भाबुथुला अजित। अन्य उपाय न थिबारु सेदिन रागरे सिना भौणी को भरमु हातरे टेकी देइथिला। हेले आजी ज्योति ही ता भौणीर रक्षाकारी सुरक्षा कवच बोली ताकू अनुभव हेउथुला। एते सबु परे जिए परपुरुष हातरू छड़े बिना द्विधरे इतिकू निजर स्त्री बोली ग्रहण करि पारे, से भली पिला तो भाग्ୟରେ थिले मिले। ए प्रेमटा एमिति जिनिस जिए कौनसी बाधा विघ्न को माने नाही। जाति पति ए प्रेम आगरे एते तुच्छ। केते पवित्र चिरंतन सतरे प्रेमर शब्दटा। दिने एही प्रेमर संज्ञाटा मो पाई कठिन थिला। सेइथिपाई बोधे मु कठोर पालटी जाइथिली। हेले आज ए प्रेम आगरे मथा नई जाउछि। इच्छा होउछि ज्योति को छाती रे लगेई तार साहस को ता प्रेमर ताकत को थरे साबासी देवा पाई। हेले गाँ रे एबे अनेक ज्योतिर बाहा बाहा करुथिबा बेले अनेक मोते छी छाकर करुथिबे। हेले मु आजी खुशी जे मो भौणी अजाति रे नुहे एक उचित जीवन साथी बाछिछि। जिए जाति वर्ण निर्विशेष केवल स्त्री को केवल उचित सम्मान दिए आउ स्नेह प्रेमर एक अतुट बंधन रे ताकू बांधी रखे। जिए शरीर को नुहे
ମନକୁ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତା'ର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ବୋଉଲୋ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ତୋ ଝିଅ ସକୁଶଳ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଟୋକା ଜ୍ୟୋତିମ ସେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ତୋ ଝିଅର ଆଜି ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଏଥର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ। ଏସବୁ ବୋଉକୁ ଚିଗୁଲେଇ କରି କହୁଥିଲା ନା, ଏଥିରେ ତା'ର ବି ଖୁସି ମିଶିଥିଲା। ହେଲେ ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅଜିତ। ଖଟ ଉପରେ ଇତିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଛି ଜ୍ୟୋତି। ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ବୋଉର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। କେତେବେଳେ ବୋହୂ ପାଖରେ ବସି ତା ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ପକଉଛି ତ। ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଲା, ସେ ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ, ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁଅଟାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି। ଏକଦମ ଶୁଖି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯିବା ଦିନଠାରୁ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଯେମିତି ଏକ ରକମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବାପା ବି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ନିତା ଆସି କହିଲା, ବୋଉ ଆସ କ'ଣଟିଏ ଖାଇବ। କିଛି ନ କହି ନିତା ମୁହଁକୁ ଗୋରଡ଼େଇ ଚାହିଁଲେ ନିରୁପମା। ପାଖକୁ ଆସି ନିତା କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଆଲୋ, ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ? ଦେଖୁଛୁ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲାଣି। କଣା କହୁଛି ମୋ ଘର ଧୁଲୁକୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ହେଲେ ଏଠି କି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଛାତି ଭିତର କଲିଜାଟା ଥରି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମୋତେ କହୁଛୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ବୋଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି। ତୁମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ବଡ଼ ବୋହୂ। ନିତା ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ କାନ୍ଦି ପକେଇ ନିରୁପମା କହିଲେ, ହଉ, ଦେହ ଖରାପ ପଡ଼େ, ମୁଁ ବେମାରୀରେ ପଡ଼େ, ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଛୁଆ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତର ଫାଟି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା ନିତାର। ସେ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଜି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଶାଶୁ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ନିତାର ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ମନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଇତି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାଘର ବି ସରିଗଲା। ଏବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଇତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅ ବୋଲି ଏ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର ଶେଷ ପରିଣତି ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ, ସେ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ମୁକ୍ତି କହିଲା, ଥାଉ ନିତା, ବୋଉକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଜ୍ୟୋତି ଯିବା ଦିନଠାରୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ନୀରବ ରହିଲା ନିତା। ସେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହେଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି। ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେଦିନ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ନିଜର କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତା'ର ଫଳ ତୁମ ଆଗରେ। ଚାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଝିଅଟେ ହୋଇ ସେ ମୋତେ ଯମପୁର ଦେଖେଇ ଆଣିଲା। ଖାଲି ତୁମେ ଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ନେଉଟି ଆସିଲି। ହେଲେ ଶପଥ କରୁଛି ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଝିଅ ବୋହୂ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକେଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସାଥୀ ହୋଇ। ଭରମୁଠାରୁ ଏ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମୟୂରୀର ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଘୃଣାରେ ତା ଦେହଟା ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା? ମୟୂରୀର ହାତ ଧରି କହିଲା ଭରମୁ। ଜାଣିଛ, ଜ୍ୟୋତିକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିବା ଦିନଠାରୁ ନେଇ ଇତି ସହିତ ତୁମର ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଥିଲି। ତୁମେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ସେ ତୁମ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବାରଣ କରିଥିଲି। ଖାଲି ବାରଣ କରିନଥିଲି, ନିଷ୍ଠୁର ବାଚାଳ ସମ ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଭରମୁ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପଦଟିଏ କହିବାକୁ। ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୟୂରୀ ଇତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଭରମୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଉଗାଳୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇ ବେହୋସ କଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି, ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ କାନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ ଥିବା ଗୁପ୍ତ କବାଟ କୁଆଡ଼େ ଖୋଲା ଥିଲା। କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କୁ କାଳ ନିଦ୍ରା ଘାରିଆ ଭଳି ଇତି ଏଠାରୁ ଖସିଯିବା ବେଳେ ସବୁଯାକ ପହରାଦାର ନିଶାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେ ଗୁପ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବା ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ନୀରବ ଥିଲା ମୟୂରୀ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଭରମୁ ଏତେ ସହଜରେ ଇତିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁନି କାହିଁକି? ଏମିତି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବଦଳିଗଲା ଭରମୁ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା କାନକୁ। ଭରମୁ ପୁଣି କହିଲା,
ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମର ଭାଷା ଭରମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବଗ ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ, ମୁଁ ଖବର ନେବାରୁ ଜାଣିଲି ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଭରମୁର ଏଇ ଶେଷ କଥା ପଦଟିରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର? ମାନେ ଇତି ଓ ଜ୍ୟୋତି? ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏ ରାକ୍ଷସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କୌଣସି ନାଟକବାଜି ଖେଳୁନି ତ? ଭରମୁ ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, ହେଲେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ନର୍ସ ଆସି କହିଲା, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି। ମୟୂରୀ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଭରମୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା ମୟୂରୀର ହାତକୁ, ହେଲେ ହାତ ଛଡ଼େଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ବାସ୍ ଚାଲି ଆସିଲା ମୟୂରୀ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ମହଲ। ଇତି ରହିଥିବା ଘର ଭିତରେ ପାଗଳି ଭଳି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଉଣୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ତା'ର ଏତେ ଟିକେ ବି ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଲିଗଲା ସେ। ଚାହିଁ କରି ଆଜି ସେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବା କୁଆଡ଼େ? ଏ ଦରଭଙ୍ଗା ମନ ଆଉ ଅଛୁଆଁ ଶରୀରଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ? ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବେକରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଝୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ ଥିବା ଆଗରୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଯମପୁରରେ ପଡ଼ି ରହି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ବୋଧେ ଇତିର ନମ୍ବର ଧରି ଧାଇଁଲା ମୟୂରୀ। ହେଲେ ମନ ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ପୁଣି ସେହି ଅନ୍ଧାର ଘର, ବନ୍ଦ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଳଖି ରହିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହା ପ୍ରେମରେ ହେଉ ବା ଦେହର କାମନା ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ରସି ଟଣା କଣ୍ଢେଇଟିଏ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନାଚିବାକୁ ମନ ଥିଲେ ବି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ପାଦ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ବୋଧେ ଏକ ଅସହାୟ ଯୁବତୀର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଜୋର କରି କେହି ତା'ଠାରୁ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ଟିକକ ଛଡ଼େଇ ନିଏ, ଆଉ ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନା କଳଙ୍କିନୀ ସଜେଇ ଦିଏ। ବିଚାରୀ ସମୟାନୁସାରେ ସେହି ବେଶକୁ ନିଜର ପେଶା ବୋଲି ଧରିନିଏ। ଯେମିତି ମୟୂରୀ ଆଜି କାଚ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଖେଳଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଶୋଇ ରହିବାକୁ କହ ନାହିଁ ଧନ। ଏତିକି କହି ଉଠି ବସିଲା ନବବଧୂ ଇତି। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର, ଆଉ ଦେହରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ। ଆହା, ବିଲକୁଲ ସରଗର ଅପ୍ସରୀ ସମ ଲାଗୁଛି ମୋ ସୁନା। ତୋତେ ଆଉ କ୍ଷଣେ ଏକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲୋ। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ବସି ତୋତେ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛୁ ସତରେ। ଛି, ଏମିତି କହି ମୋତେ ତୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦେନି। କଷ୍ଟ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପାଇଛେ। ହେଲେ ସେଦିନ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଦିନକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିବା କାହିଁକି? ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲୁ ଲୋ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ କେବଳ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ମହ ମହ ଗନ୍ଧରେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇଦେବା। ଜାତିପ୍ରଥା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ହୀନ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଜାତିପ୍ରଥା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଜାତିପ୍ରଥାର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ପ୍ରେମରେ ଜାତିପ୍ରଥାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗାୟିତ। ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଜାତିପ୍ରଥାର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ କାଳେ ପରାଜିତ। ଯେମିତି ଆମେ ଜିତି ଆସିଲେ ବିରାଟ ବାଧାର ପାହାଡ଼ ଓ ଅସୁମାରୀ ସମସ୍ୟାର ମାୟାଜାଲରୁ। ଜ୍ୟୋତି ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଇତି। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ନିତା କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ମ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୋଳି ଧର ଯେତେ ପାରୁଛ। ଲାଜେଇ ଗଲା ଇତି। ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, ଆସ। ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରେମ ହେବନି ତ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ହେବ? ପ୍ରଥମ ଲୋକ ତ ତୁମେ, ଯିଏ ମୋ ଦେହରେ ଶତ ବଳ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ମୋତେ କହିଥିଲ, ଯାଅ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଚିରନ୍ତନ କର, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମିକାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନେଇ ଦିଅ। ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଏକ ମାନସିକ ବେମାରୀ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ବେମାରୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦିନେ ଜାତି ଥିବା ଲୋକ ମରିବ, ଆଉ ଦିନେ ଅଜାତି ଥିବା ଲୋକ ବି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଠିକଣା ସେହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ।
6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆଉ ଧଳା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ। ଜାତି ମଣିଷର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶବ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଅଜାତିର ମୃତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଶବ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଶବରେ ଜାତି ଅଜାତି ନାମରେ କୌଣସି ଚିଠା ମରାଯାଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏନି। ଶେଷକୁ ଜାତି ଶବଟି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଆଉ ଅଜାତି ଶବଟି ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ପାଲଟେ। ହେଲେ ଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ମଣିଷ ଜାତିଭେଦ ନାଁରେ କେତେଟା ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଜଳେଇ ମାରେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି। ସତ କହୁଛି ଭାଉଜ, ତୁମର ଏଇ କେତେପଦ କଥା ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଇତିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଦୂରକୁ। ଆଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଭାଉଜ। ନିତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ତତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ଲୋ। ତୁ ଏଥର ତୋ ଘର ପରିବାର ସମ୍ଭାଳେ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇ ତୋ ଉପରେ ବଡ଼ ଯା'ର ହୁକୁମତ ଜାହିର କରିବି। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ତ? ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଇତି କହିଲା, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି ଅପା। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ନିତା କହିଲା, ତୋ ସ୍ଥାନ ମୋର ଏଇ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଭଉଣୀର ଜାଗାଟା ଦେଇ ସାରିଛି। ତତେ ଆଉ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପଛରେ ଥାଇ ନିରୁପମା ଦେବୀ ଲୁହ ଝରାଇ କହୁଥିଲେ, ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଝରୁଥାଉ। ଜ୍ୟୋତି ଉଠିଯାଇ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ, ବୋଉଲୋ, ଏସବୁ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମ୍ଭବ। ସେଦିନ ତୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ କହ, ତୋ ବୋହୂକୁ ପାଇ ତୁ ଖୁସି ତ? ଇତି ମଥାରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ନିରୁପମା ଦେବୀ କହିଲେ, ବୋହୂ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ। ଦୂରରେ ଥାଇ ମୁକ୍ତି କହୁଥିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ ଯେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଧାଇଁ ଆସି ଭାଇ କହି ମୁକ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବାହାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ମୁକ୍ତିରେ, ଯା ଯା, ଦୌଡ଼ିକି ଯା, ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଭିଡ଼ି ଦେ। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଧେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲେଣି। ନିରୁପମାଙ୍କ ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠସ୍ୱର କହୁ କହୁ ପାଟି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ନିତା କହିଲା, ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଉ। ଏଇ, ତୁମେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ। ମୁକ୍ତି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଓହୋ ନିତା, ତୁମେ ବି ବୋଉ ଭଳି ହେଉଛ। ଆଗ ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖେ କିଏ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହେବ? ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପଛରୁ ନିରୁପମା ଦେବୀ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ରହ ରହ, କବାଟ ଖୋଲ ନା। ସେ ଯଦି ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂକୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘରେ ଭିତରୁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁକ୍ତି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଥା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ। ଉଠିଲୁ, ମୁଁ ଯାଏଁ। ଏତିକି କହି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିରୁପମା ଦେବୀ ଆଗକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଏକ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ଇତି ହୃଦୟଟା ଥରି ଉଠିଲା। କିଏ ଆଉ ହୋଇଥାଇପାରେ? ମୁକ୍ତିର ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସେ। ଇରେ ମା, ଇତି, ତୋ ଭାଇ ଆସିଛି ରେ, ଦୌଡ଼ିଆ ଦେଖିବୁ। ଇତି ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି? ତା ମାନେ ଭାଇ ମୋତେ ଏଠାରୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇ କାହିଁ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି ବାହାରେ ଥାଇ କହୁଥିଲା, ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ। ମଳର ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲା ନିତା। ଓହୋ, ତା ମାନେ ମଳ ଭାଇ ଆସିଛି। ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ଇତିର ମନ। ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ମଳ ଭାଇ ତା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିବ। ଅଜିତ ଭାଇ ଭଳି ସେ ବି ତା ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ମଳୟ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରି ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମୟୂରୀ ଅପା କଥା। ତା ଭଉଣୀ ଯେ ଭରମୁ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ସେ କଥା ଏବେ ବି ତାକୁ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିବ ସେ ଏ କଥା, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବିବ କେଜାଣି ମୋତେ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଆସିବା ଦେଖି କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଖୁସି ନୁହେଁ? ଇତି ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁହ ବୁନ୍ଦାକୁ ପୋଛି ପକେଇ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ, ବୋଉ କେମିତି ଅଛି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ? ହଁ ଲୋ, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, ମାଇଁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ଅଛି। ଆଲୋ, ଆମକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମ। ତୋ ଭାଉଜ ନିଜେ ଯାଇ କହିଛି। କାଲି ସଞ୍ଜରେ ରୀନାକୁ ଲୁଚି ମାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଛି, ମାଇଁ ତୁମେ ରେଡ଼ି ରହିଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାତିରେ ଇତି ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଶୁଣୁ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ବୋଉକୁ ଆଣି ମୁଁ ଆସିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା।
ଇତିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା ମଳୟ। ଭାଇ କ'ଣ ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଏ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଭାର ଥୋର କ'ଣ ଦରକାର କିରେ? ଜ୍ୟୋତି ହସି ହସି କହିଲା। ମଳୟ ଉଠିଯାଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗଳାରେ ଲଗେଇ କହିଲା, ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ, ଭଉଣୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଣୋଇ ମହାଶୟ। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମଳୟ ଭାଇକୁ ଦେଖି ଇତିର ମନ ମୟୂରୀ ଅପା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଭରମୁ କବଳରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ମୟୂରୀ ଅପା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଯଦି ମୟୂରୀ ଅପା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ପିଉସା ପିଉସୀ ଜାଣିବେ, ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଏ କଥା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କରି ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ପଛେ ହୋଇଯାଉ, ଅପାକୁ ସେ ନର୍କ ପୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଲୋକେ ତା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରେ ବନ୍ଦିନୀ ଜୀବନ ଜିଉଁଛି ବିଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଅପା ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଜାଣିନି ଏବେ ଭରମୁ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ଆଉ ଯଦି ମରିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦେହ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା, ଭୟରେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଇତିର ପାପୁଲିକୁ ମୂଳେଇ ଧରିଲା ଜ୍ୟୋତି। ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିରି ନଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କୌଣସି ଏକ ଭାବନାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି ଇତି। ନିତା ଚା ଜଳଖିଆ ଧରି ଆସିବାରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗପସପରେ ମାତିଗଲେ। ଇତିକୁ ଆଣି ଆରପଟ ଘରକୁ ଆସିଲା ଜ୍ୟୋତି। କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଚିନ୍ତା ତୋତେ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ବେଳେବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ୁଛୁ। ପଙ୍ଖା ପାଖରେ ଥାଇ ବି ତୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ। ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କହି ଜ୍ୟୋତିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଇତି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ଡର ବା କାହାକୁ? ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ମୁଁ ତୋର ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିବି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ମଳୟ ଏଥର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ମଳୟର ପାଦ ଧୂଳି ନେଲା ଇତି। ପାଗଳିଟା, ଏ ତ ଖୋଜକର ବାଟ। ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ଆସି ନେଇଯିବି। ଯେଉଁ ପିଉସା ପିଉସୀ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭାବି ଆଜି ଭରାପୁରା ବିଦା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଉସା ପିଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଜୀବିତ, ସେ କଥା ସେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ମଳୟକୁ ସିନା ବିଦାୟ ଦେଲା, ହେଲେ କିଛି ଅକୁହା କଥା ଭିତରୁ ଇତିକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୟୂରୀ ଅପାର ମୁହଁଟା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ଯିଏ ଦିନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଭଉଣୀ ଜାଣି ମଝି ନଈରୁ ଛାଣି ଆଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସାହସ ବଳ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ତାକୁ ସେହି ଭରା ଉଛୁଳା ମଝି ନଈରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଗାରିଟେ ସାଜି। ଜାଣିନି ଭରମୁ ତା ସହିତ କେତେ କ୍ରୂର କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କେଉଁଠି କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ। ଇତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପରିବାରରେ ଖୁସିରେ ଲହଡ଼ି। ନିରୁପମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଟାହି ଟାପରାକୁ ନ ଶୁଣି ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକା ଇତି ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ଚାକିରି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କରିବ କହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ହେଲେ ସବୁ ପରେ ଇତିର ଅପେକ୍ଷା ତା ବୋଉକୁ। ମଳୟ ଭାଇ କହିଯିବାର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଇତି ଚା ବସେଇଥିଲା ଆଉ ନିତା ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଡାକ ପକେଇଲେ ନିରୁପମା। ଆଲୋ ମା ଇତି, ଦେଖିବୁ ଆଲୋ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଯା। ନିରୁପମା କୋଳାଗ୍ରତ କରି କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ତୁମ ପାଦ ପଡ଼ିଲା? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା ଇତି। ଆଖି ଆଗରେ ବୋଉ ଓ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଦିଶୁଛୁ? ଇତିର କୋହଭରା କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା ଇତି। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବିନୋଦିନୀ। ମାଆକୁ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସଂସାର ଉପରୁ ମୋହ ତୁଟି ସାରିଥିଲା। ମୋ ମା, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଇତି କହିଲା, ବୋଉ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବା ଭାଉଜ ଜାଣିଛି? ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଡରିବି କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅ ତ ତାର ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିଲାଣି। କେତେଟା ଦିନ ବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ତାକୁ ଡରିବି? ଇତିର ଓଠ ଆଉଁସି ବିନୋଦିନୀ କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ ମା, ତୋ ଭାଇର ମନ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୋ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ସେ ଭାରି ଖୁସି। ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡରୁଛି ସିନା, ହେଲେ ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ନେ ଶାଢ଼ୀ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ରୀନାକୁ ଲୁଚେଇ ଅଜି ଦେଇଛି। ଖୁସିର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଦିନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ତାକୁ କଂସେଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା,
ସେହି ଭାଇର ମନ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଇତି। ପିଉସିଲୋ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ମନ ମାରି ବସିଛୁ? ଆଖିର ଟଳମଳ ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ମୀନା ପିଉସୀ କହିଲେ, ଆଜି ତତେ ଦେଖି ତୋ ଅପା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛିଲୋ। ଏସବୁ ଗହଣା ତୋ ଅପା ପାଇଁ ଗଢ଼େଇଥିଲି। କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଝିଅ? ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା ପିଉସୀ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୟୂରୀ ଅପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିବ। ମାନେ? ସମସ୍ତେ ଇତିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଅପା ଅଛି? ବଞ୍ଚିଛି? ସେ ଭରମୁ ପାଖରେ ଅଛି? ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୀନା। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମାନେ ମୟୂରୀ ତା ଇଚ୍ଛାରେ? ନାଇଲୋ ପିଉସୀ, ସେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ସେଦିନ ଅପା ତା କଲେଜ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭରମୁ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ତା ପାଖରେ ରହି ଆସୁଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଅଛି ସେ। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଏଠିକି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ। ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଭରମୁଠାରୁ ଅପାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। ଇତିର କଥା ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି ଓ ମଳୟ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ମଳୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଇ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମର ଋଣ ଶୁଝିବି। ମୟୂରୀ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଲୁହ ଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଅପାକୁ ସକୁଶଳ ମୁଁ ଆଣିବି। ନିତା ଆଣି ଥାଳିରେ ଚା ପକୁଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲା। ନିରୁପମା, ମୀନା ଓ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ଅଜାତି ଘରେ ଚା ପିଇ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପକେଇବ? ଛି ସମୁଦୁଣୀ, ଆମକୁ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କର ନାହିଁ। ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଆମ ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି, ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଜାତି ଅଜାତିର ହୋଲି ଖେଳୁ। ଆମ ଜାତି ହେଉଛି କେବଳ ମଣିଷ ଜାତି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ଆଉ ଏକ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ହାତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାତି ପ୍ରଥାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ, ଯେଉଁଠି ଜାତି ପ୍ରଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମନ ବୁଝିପାରିଲା, ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜାତିର ମଣିଷ। ମୀନା କହିଲା, ମୁଁ ତ କହିବି, ଆମର ଜାତି କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷ। ଆମ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ସେଠାରେ ଆମର ଜାତି ଅଜାତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ବାହା ଦେଇ କେତେ ଯେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି, ସେ କଥାର ହିସାବ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ମାନୁନା ଜାତି ଅଜାତି। ଦିଅ ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଖାଇଦେଇ ଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ରୀନା ଓ ଅଜିତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଖୁସିର କଥା, ମୟୂରୀର ଖବର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା, ବୋଉ ଓ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକାଂଶରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଭରମୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସମୟ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ମୟୂରୀ ଢଳିଥିଲା ଭରମୁ ଆଡ଼େ। ତେବେ ଶୁଣାଯାଏ, ଦିନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଔରସରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସମୟ। ଦିନ ପରେ ମାସ, ଆଉ ବର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଝିଅ ଆଜି ମୋର ମାଟ୍ରିକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା କହୁ କହୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଖିରେ ପାଣି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ତା ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତୁମ ହାତ ଧରି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲି। ରାତି ପାହିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ ବୈଶାଖୀ କଲେଜ ଯିବ, ଆଉ ସାନ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦିନେ ଆମେ ଜାତିବାଦର କୁହେଳିକାମୟ ଅଶାନ୍ତ ଧୂଆଁରେ କୁହୁଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ବିଚ୍ଛେଦର ବିଗୁଲ ବାଜୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଲେଣି। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରେମର ସରସଜ୍ଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ଆଗକୁ ଆସିଛେ। ଏଇ ଜୀବନ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏହାକୁ ନିଜ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଛୋଟ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେମୀ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରେମର ସରସଜ୍ଜାରେ। ଜାତି ପ୍ରଥାର ଲହ ଲହ ନିଆଁରେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲୁ ଧନ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର କୁସଂସ୍କାର, ଆମ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଶୁଣେଇବ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ମାମା, ଆମକୁ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବ ନା? ଜ୍ୟୋତି ଓ ଇତି ହସିଦେଇ କୋଳେଇ ନେଲେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଦୁଇ କନ୍ୟାରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇତି ଓ ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ଖୁସି।
ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ବସିଥିବା ଇତି ପିଠିରେ ନାଉ ହୋଇ ପଡ଼ି ଶୁଭମ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ବି ତୁମ ପୁଅ ନା? ଶୁଭମ ମଥାରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ଇତି କହିଲା, ତୁ ତ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ମୋର ସୁନା ପୁଅ। ଶୁଭମ ମୟୂରୀର ପୁଅ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଭରମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଧରି ମୟୂରୀ ଏବେ ଗାଁରେ ରହୁଛି। ଭରମ ସିନା ତାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କଲା, ମଲାବେଳକୁ କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲା ମୟୂରୀ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ ମଳୟ। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ଭଣଜା ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୟୂରୀକୁ। ଏପଟେ ଇତି ଓ ମୟୂରୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ଆଜି ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଇତି ଓ ଜ୍ୟୋତିର କାହାଣୀ ଆଜି ଗାଁରେ ଅନେକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇତି ତା ଶାଶୁଘରୁ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। କାହା ଭାବନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୋ ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହା ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ନାମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା। ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଇ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଏହି ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା ମଣିଷଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।